अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ला बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बल्दतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद इला आखिरिल आयात वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौमा तर्जुफुर राजिफ़ा तत्बअुहर रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिआ यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कररतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब व असा सुम्मा अदबरा यसआ फ़हशरा फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा व अग़तशा लैलहा व अख़रजा दुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अख़रजा मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा
ইলা রাব্বিকা মুনতাহাহা ইন্নামা আনতা মুনজিরু মান ইয়াখশাহা কাআন্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারাউনাহা লাম ইয়ালবাসু ইল্লা আশিয়াতান আও দুহাহা ইলা আখিরিল আয়াত। সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলমিনের জন্য। অতঃপর আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা তাঁর প্রতি শত সহস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। সবাই বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আজকে আপনাদের সামনে খুতবা উপলক্ষে কোরআনুল মাজিদ থেকে একটি সূরা তেলাওয়াত করেছি। সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুন নাজিআত। এই সূরার আয়াত সংখ্যা হলো 46টি। প্রথম রুকুতে 26টি, দ্বিতীয় রুকুতে 20টি। আল্লাহ পাক এই সূরার মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে, কাফের মুশরিকদেরকে কি জানিয়েছেন, কি বুঝিয়েছেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমাদেরকেও সেই বিষয়গুলি জানা দরকার। কোরআন মাজিদের হুকুম, আহকাম, নিয়ম, এটা যেদিন থেকে কোরআন নাজিল হয়েছে সেদিন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়। অতএব আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব যে এই সূরাতে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন। এই সূরাটিও সূরা নাবার সমসাময়িক সূরা। সূরা নাবাতে যে আলোচনার ধারা ছিল এই সূরাতেও অনুরূপ ধারা আছে, একটু ভিন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন, 2 জুমা আগে হতে বলেছিলাম যে আকসিরু যিকরা হাজিমিল লাজ্জাতিল মাউত, যে তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুর স্মরণ খুব বেশি বেশি করে করো, তাহলে তোমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আমাদেরকে মৃত্যুকে খুব বেশি বেশি স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এই সূরার শুরুতেই যে কথাটি ওয়ান্নাজিআতি গারকা, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই ফেরেশতাদের শপথ, ওই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে, যারা ডুব দিয়ে টানে। অর্থাৎ মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর প্রাক্কালে যখন আজরাইলকে দেখতে পায়, যদি লোকটি বদকার হয় তাহলে অত্যন্ত ভয় পায় এবং আত্মা শরীরের ভিতরে যেখানে সেখানে লুকাতে চেষ্টা করে, লুকানোর চেষ্টা করে, ধরা দিতে চায় না, আজরাইলকে ধরা দিতে চায় না। যেমন থানা থেকে যদি কোনো পুলিশ গ্রামে ঢুকে, ওই গ্রামের যারা দুর্বৃত্তকারী, যারা দুষ্কৃতিকারী, এরা পুলিশের নাম শুনলেই ভয় পায়, এরা লুকানোর চেষ্টা করে, এরা লুকানোর কি করে চেষ্টা করে, কোথায় লুকাবে জায়গা পায় না। অনুরূপ লোকটা যদি বদকার হয়, আজরাইলকে দেখে আত্মা লুকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু যতই লুকানোর চেষ্টা করুক ফেরেশতা তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে যেখানে আসে সেখান থেকে ধরে কি করে টেনে হিঁচড়ে বের করে, রগ রেশা সব ছিঁড়ে চুরমার হয়ে যায়, অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানেও আমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে মউত আসবে, মউতের সময় যদি লোকটা ভালো হয় তাহলে ভালোই ভালো, আর যদি মন্দ হয় তাহলে আজরাইল ওই ফেরেশতা ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একেবারে টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে বের করবে। ওয়ান্নাশিতাতি নাশতা, দ্বিতীয় আয়াতে বলছেন ও আস্তে করে বের করে নেয়। এটা ভালো লোকের জন্য, যারা ভালো লোক, নেককার লোক, তাদের আত্মা লুকানোর চেষ্টা করে না, তারা আস্ত ধরা দিয়ে দেয়, তারা আস্তে আজরাইলের হাতে চলে আসে আর আজরাইল আস্ত বের করে নেয়, কোনো কষ্ট হয় না। মায়ের কোলে শিশু যেমন ঘুমায় এরকম অনুভব হয়। এই আত্মাটা আজরাইল হাতে নেওয়ার পরে তার সঙ্গপ্রঙ্গ অনেকগুলো থাকে, তাদের হাতে দিয়ে দেয়, ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ।
তো ফাসসাবিকাতি সাবকা, তারপর তারা হুকুম পালনে মহাশূন্যে দ্রুত সাঁতার কেটে চলে, খুব দ্রুত সাঁতার কেটে চলে। আল্লাহর হুকুম পালনে তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ফাসসাবিকাতি সাবকা, তারপর এরা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সব ব্যবস্থাপনা করে। আল্লাহর ফেরেশতাগণ আল্লাহর এই বিশাল রাজ্যের কর্মচারী, যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহর হুকুম পালনে তারা এত ব্যস্ত, মনে হয় তারা শূন্যে সাঁতার কাটছে। তারা একে অপরের চেয়ে প্রতিযোগিতা করে কাজ করার চেষ্টা করে। আল্লাহর হুকুম পালনে তারা এত তৎপর। ফাল মুদাব্বিরাতি আমরা ইয়াউমা তারজুফুর রাজিফা, যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কাঁপিয়ে তুলবে, অর্থাৎ ভূমিকম্পের ধাক্কা আসবে, কিয়ামত হবে। আর কি হবে? এই পৃথিবীটা কম্পন শুরু হয়ে যাবে। তাতবাউহার রাদিফা, এরপর আরও একটা ধাক্কা আসবে, কিয়ামত। অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। কুলুবুন ইয়াউমাইযিন ওয়াজিফা, সেদিন কতক মন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। কতক মন অর্থাৎ যারা পাপী, যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা বিদ্রোহী, এরা সেদিন কাঁপতে থাকবে, ভয়ে থরথর করে কাঁপবে, ভয় থোয়ার জায়গা পাবে না। আবসারুহা খাশিআহ, তাদের চাহনি ভীতিকাতর হবে, তাদের চোখের চাহনিটা ভীতিকাতর হবে। তারা এত ভয় পাবে, তাদেরকে দেখলেই মনে হয় যে কত ভয় পেয়েছে। যেমন আমরা ছোট বাচ্চাকে অনুভব করি, তার চাহনি দেখে, চেহারা দেখে বুঝতে পারি যে সে ভয় পেয়েছে। আমরা হাত দিয়ে বুলাই বলি, ভয় পেয়েছ? ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে কিয়ামতের দিন কিছু লোকের মন আত্মা ভয়ে থরথর করে কাঁপবে, তাদের চাহনি ভীতিকাতর হবে। ইয়াকুলুনা আইন্না লামারদুদুনা ফিল হাফিরা, এরা বলে, যারা পাপিষ্ঠ, যারা কাফির, যারা মুশরিক, আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা, সাইবা, মুগিরা, এরা বলে যে আমাদেরকে কি সত্যিই আবার ফিরিয়ে আনা হবে? অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের কথা বলতেন, কিয়ামত হবে, কিয়ামত ঘটবে, মানুষকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবে। কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো যে আইন্না লামারদুদুনা ফিল হাফিরা, আমাদেরকে কি সত্যি আবার ফিরিয়ে আনা হবে? আইজা কুন্না ইজামান নাখেরা, যখন আমরা পচা গোলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাব, অর্থাৎ আমরা মরে যাব, আমাদেরকে কবর দেয়া হবে, আমাদের সব কিছু পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, আমাদেরকে আবার কে পুনর্জীবিত করবে, কে জীবিত করবে, কে আমাদেরকে উঠাবে? তারা এই ধরনের কথা বলতো। কালু তিলকা ইদান কাররাতুন খাসিরা, তারা বলতে থাকে তাহলে তো এই ফিরে আসাটা বড়ই ক্ষতিকর হবে। তারা মুমিনদের সামনে, রাসূলের সামনে এভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতো যে তোমরা যেটা বলতেছ এটা যদি সত্যি হয়, আমাদেরকে যদি আবার ফিরিয়ে আনা হয়, জীবিত করা হয়, আল্লাহর সামনে যদি আমাদেরকে হাজির হতে হয়, তাহলে তো আমাদের বড়ই সর্বনাশ হয়ে যাবে, সেদিন তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। এটা তারা ঠাট্টার ছলে বলে। তারা জানে যে আমাদেরকে আর উঠানো হবে না, আমাদেরকে জীবিত করা হবে না। বা ইন্নামা হিয়া জাজরাতুন ওয়াহিদা, আল্লাহ বলছেন অথচ এটা মাত্র এটুকু কাজ যে একটা বড় রকমের ধমক আসবে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মরে যাওয়ার পরে যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, এই মানুষদেরকে পুনর্জীবিত করা আল্লাহর কোনো কঠিন ব্যাপার না, কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ। খালি একটা বড় রকমের ধমক আসবে, কাঁপুনি আসবে, তাতেই সমস্ত মানুষ কবর থেকে উত্থিত হবে। এটা আল্লাহর কাছে কোনো কঠিন কাজ না। হাল আতাকা হাদিস মূসা, এবার আল্লাহ আমাদের নবীকে মুসার কাহিনীর কথা শোনাচ্ছেন, মুসার ঘটনা শোনাচ্ছেন, আগের নবীর কথা। যে আজকে যেমন মক্কার কাফির মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতেছে, কিয়ামত বিশ্বাস করতেছে না, তো তোমার মতো ইতিপূর্বে যে মুসা নবী ছিলেন,
এই যে হাল আতাকা হাদিস মুসা, তোমার কাছে কি মুসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে? তুমি কি মুসার খবর জানো? এই যে নাদাহু রাব্বুহু বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসি তুয়া, যখন তার রব তাকে তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন, অর্থাৎ তুয়া একটা উপত্যকা, একটা পাহাড়, সেই স্থানে আল্লাহ মুসাকে ডেকে বলেছিলেন, কি বলছিলেন? যে ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু তাগা, তুমি কি করো? ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই সে কি হয়েছে? বিদ্রোহী হয়ে গেছে। ইন্নাহু তাগা, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করছে, ইলাহা বলে দাবি করছে, রব বলে দাবি করছে। তুমি তার কাছে যাও। ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু তাগা ফাকুল হাল্লাকা ইলা আন তাযাক্কা। আল্লাহ মুসাকে বলছেন যে তুমি তার কাছে গিয়ে একথা বলো, হাল আতাকা হাদিস মুসা ইদ নাদাহু রাব্বুহু বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসি তুয়া ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু তাগা ফাকুল হাল্লাকা ইলা আন তাযাক্কা, যে তুমি মুসার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি পবিত্র হওয়ার জন্য তৈরি আছো? তুমি মুসাকে গিয়ে এইভাবে বলবে, হে ফেরাউন, তুমি কি পবিত্র হওয়ার জন্য তৈরি আছো? অর্থাৎ মুসা ফেরাউনকে এভাবে বলছে যে আমি তোমাকে যে পথের সন্ধান দিব, যে পথের কথা বলবো, যে আমলের কথা বলবো, যে পরিবর্তনের কথা বলবো, তুমি যদি তা করো তাহলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ওয়া আহদিয়াকা ইলা রাব্বিকা ফাতাখশা, আর আমি কি তোমার রবের দিকে তোমাকে পথ দেখাবো? ফাতাখশা, যাতে তুমি তাকে ভয় করে চলো। অর্থাৎ আমি তোমাকে এমন পথের সন্ধান দিব আর তোমাকে এমন কাজের কথা বলবো যে তুমি যদি তা করো তাহলে তুমি তোমার রবকে ভয় করে চলতে শিখবে, তুমি তোমার রবকে তখন ভয় করবে। ফাআরাহুল আয়াতাল কুবরা, এরপর মুসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় প্রমাণ দেখালো। অর্থাৎ ফেরাউন তো বিশ্বাস করে না যে মুসা আল্লাহর নবী, এটা তো বিশ্বাসই করে না। আর পবিত্র কি হবে আর পথ কি দেখবে, সে তো বিশ্বাসই করে না। কিন্তু মুসা তার কাছে গিয়ে কি করলেন? তাকে একটা বড় প্রমাণ দেখালেন। সেই বড় প্রমাণটা কি? ওই যে লাঠি আর সাপ। ওমা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা ক্বালা হিয়া আসায়া আতাওয়াক্কাউ আলাইহা ওয়া আহুসসু বিহা আলা গানামি ওয়া লিয়া ফিহা মাআরিবু উখরা ক্বালা আলকিহা ইয়া মুসা ফাআলকাহা ফাইযা হিয়া হাইয়াতুন তাসআ ক্বালা খুযহা ওয়া লা তাখাফ সানুঈদুহা সিরাতাহাল উলা। আল্লাহ তাআলা মুসাকে বললেন, তোমার ডান হাতে ওটা কি? এটা লাঠি, এটা দিয়ে কি করো? যে আমি গাছ থেকে পাতা পেড়ে বকরিকে খাওয়াই। বললেন, মুসা তুমি এই লাঠি ফেরাউনের সামনে ছেড়ে দাও। ফাআলকাহা ফাইযা হিয়া হাইয়াতুন তাসআ, ছেড়ে দেওয়া মাত্রই এটা একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হবে, তুমি ভয় পাবে না। ক্বালা খুযহা, ওটা ধরো ধরো ধরো। ওয়ালা তাখাফ, ভয় করো না। সানুঈদুহা সিরাতাহাল উখরা, এটা আবার পূর্বের লাঠির মতো লাঠি হয়ে যাবে। তো এই রকম মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের কাছে গিয়ে এই মুজিজা আর এই নিদর্শন ফেরাউনকে দেখালেন। কিন্তু ফাকাজ্জাবা ওয়া আসা, কিন্তু সে কী করলো? মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল এবং অমান্য করলো, তাকে নবী বলে স্বীকারই করলো না। সুম্মা আদবারা ইয়াসা, অতঃপর সে অর্থাৎ ফেরাউন কি করলো? চালবাজি করার উদ্দেশ্যে পিছনে হটে গেল। ফাহাসারা ফানাদা ফাকালা আনা রাব্বুকুমুল আলা, সে কি করলো? লোকদেরকে জমা করলো, ডেকে ডুকে লোকদেরকে জমা করলো এবং তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সম্বোধন করে বলল, আনা রাব্বুকুমুল আলা, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। ফেরাউন মুসাকে নবী বলে স্বীকার করলো না এবং তার যে নিদর্শন এটাকে সে বিশ্বাস করলো না, বরং সে তার বিপরীতে তার লাঠির যে স্বাদ হলো এটাকে বানচাল করার জন্য, এটাকে ছোট করার জন্য সে কি করলো? জাদুঘরদেরকে ডাকলো, লোকদেরকে ডাকলো, মানে সে অনেক জাদুকরকে ডাকলো যে মুসা একজন জাদুকর, তোমরা তার জাদুকে পরাস্ত করবে, পরাভূত করবে।
সমস্ত জাদুকরদেরকে ডাকা হলো। তারা এসে কি করলো, সংক্ষেপে যে তারা তাদের জাদু ছাড়বে এবং মুসা তার জাদু ছাড়বে। তারা তো জাদুই মনে করতেছে। এরপরে কে আগে ছাড়বে? তো মুসা বললেন, আগে তোমরাই ছাড়ো, তোমরা তো অনেক, আগে তোমরাই ছাড়ো। তো তারা জাদু ছাড়লো। এর ছোট ছোট কিছু সাপ হলো, দড়ি টড়ি কিছু ছিটিয়ে দিয়ে সাপ হয়ে গেল। এরপরে মুসা আলাইহিস সালাম তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। এমন অজগর বড় সাপ হলো যে তাদের সমস্ত জাদুকে গিলে ফেললো, সমস্ত জাদুকে গিলে ফেললো। এরপর ফেরাউনের দিকে ছবল মারতে যায়, ফেরাউন তো ভয়তে দৌড়ে পালায়। তো এই যে নিদর্শন, এই নিদর্শন দেখার পরেও ফেরাউন তাকে নবী বলে স্বীকার করেনি, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফাআখাযাহুল্লাহু নাকালাল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহ তাআলা অবশেষে কি করলেন? তাকে আখিরাত এবং দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। আখিরাতের আযাব তো আছেই এবং দুনিয়ার আযাবেও তাকে কি করলেন? পাকড়াও করলেন। এই যে নদীতে নীল নদী, এই যে নাকানি চুপানি খেয়ে সমস্ত জনগণের সামনে ডুবে ডুবে মরল, এটা কি কম অপদস্থ? আল্লাহ তাআলা তাকে এই আযাবে পাকড়াও করলেন। ইন্না ফি যালিকা লাইবরাতান লিমান ইয়াখশা। আসলে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চাচ্ছেন যে ফেরাউন যেমন মুসাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, বিশ্বাস করেনি, অমান্য করেছে, এই অমান্য করার পরিণতি, মিথ্যা সাব্যস্ত করার যে পরিণতি ফেরাউনের হয়েছে বা হলো, এই পরিণতির কথা যেন পরবর্তী সমস্ত রাজা বাদশারা স্মরণ করে, এর থেকে যেন এব্রত হাসিল করে, জ্ঞান হাসিল করে, এর থেকে যেন হুঁশিয়ার হয়, সাবধান হয়, এর থেকে যেন শিক্ষা লাভ করে। আজকের যুগেও যদি নবী আসার ধারাবাহিকতা থাকতো, নবী যদি আসতেন, তাহলে আজকেও বর্তমান বিশ্বের যত রাজা বাদশাহ আসে সবারই নাম ধরে আল্লাহ হয়তোবা বর্তমান নবীকে বলতেন তার কাছে যাও, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যাও, নেতানিয়াহুর কাছে যাও, তারেক জিয়ার কাছে যাও, ওই মোদির কাছে যাও, এভাবে হয়তো বলতো। কিন্তু সে দরজা তো বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হলেও ওই ফেরাউন থেকেই সবাইকে শিক্ষা নিতে বলেছে আল্লাহ, যে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। যে কেউ যদি নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, কোরআনকে কেউ যদি মিথ্যা সাব্যস্ত করে, যদি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তাহলে ফেরাউনের যে পরিণতি, এই পরিণতি তোমাদেরও দুনিয়াতে হবে, আখিরাতে হবে। বেইজ্জতি হবে, নাস্তানাবুদ হবে, ধ্বংস হবে, অপমান হবে, লাঞ্ছিত হবে। অতএব কেউ যেন আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহী ঘোষণা না করে, কেউ যেন বিদ্রোহ না করে, এটাই আল্লাহ তাআলা এখানে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথম রুকুর 26টি আয়াত, দ্বিতীয় রুকুর 20টি আয়াত। আনতুম আসাদ্দু খালকান আমিস সামা ও বানাহা। এখানে আল্লাহ তাআলা কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছেন মানব সমাজের কাছে, মানুষের চিন্তায়। আনতুম আসাদ্দু খালকান আমিস সামা ও বানাহা, যে তোমাদেরকে পয়দা করা বেশি কঠিন না যে আসমান তিনি বানিয়েছেন তা পয়দা করা বেশি কঠিন কাজ। আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন যে তোমাদেরকে তৈরি করা আর আসমান তৈরি করা, এর মধ্যে কোনটা বেশি কঠিন? আসমান তৈরি করা বেশি কঠিন। তোমাদেরকে তৈরি করা পয়দা করা মামুলি ব্যাপার, সাধারণ ব্যাপার। রাফা সামকাহা ফাসাওয়াহা, তিনি এর ছাদ খুব উঁচু করেছেন। আসমান কত উঁচু, খুব উঁচু করেছেন। ফাসাওয়াহা, এর মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন। ওয়া আগতাসা লাইলাহা ওয়া আখরাজা দুহাহা, এর রাত ঢেকে দিয়েছেন এবং এর দিন বের করেছেন। অর্থাৎ আগে আসমান, তারপরে জমিন, এই যে মহাশূন্য জায়গাটা, এটা অন্ধকার, এটা গোটাই অন্ধকার। কিন্তু সূর্য তৈরি করে প্রথম আসমানে আল্লাহ সূর্য সেট করে রাত এবং দিনের ব্যবস্থাপনা করলেন। যেই দিকটা সূর্যের দিকে থাকবে ওই দিকটা হবে দিন, আর যেই দিকটা সূর্যের অপোজিটে থাকবে, বিপরীত থাকবে, সেটা হবে অন্ধকার।
এইভাবে আল্লাহ তাআলা রাত দিন এখান থেকে বের করলেন, তৈরি করলেন। ওয়াল আরদা বা'দা যালিকা দাহাহা, এরপর তিনি জমিনকে বিছিয়ে দিলেন। আখরাজা মিনহা মাআহা ওয়া মারআহা, এর ভিতর থেকে এর পানি এবং উদ্ভিদজাত খাদ্য বের করেছেন। অর্থাৎ এই জমিন বিছিয়ে দেওয়ার পরে এই জমিনের নিচে যে পানি আছে, এটা আল্লাহ তাআলাই বলেছে যে এর ভিতর থেকে এর পানি এবং এই জমিন থেকে উদ্ভিদজাত খাদ্য বের করেছেন। কার জন্য? মাতা আল্লাকুম ওয়ালি আনআমিকুম, তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পালিত পশুর জন্য জীবিকা হিসাবে। অর্থাৎ মানুষের এবং পশুদের খাদ্য কোথায় আছে? এই জমিনেই আছে। জমিন থেকে সব কিছু উৎপাদিত হয়, আমরা এর থেকে খাদ্য পাই। আল্লাহ মানুষের সুবিধার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য এসব ব্যবস্থা করেছেন। দুনিয়াতে যেমন করেছেন আখিরাতেও তেমন করবেন। কিন্তু আমরা দুনিয়াটা চোখে দেখছি, বিশ্বাস করছি, কিন্তু আখিরাতেরটা বিশ্বাস করি না। ওটা আমরা মানতে চাই না, ওটা হবে কি হবে না। এটা যেমন বিশ্বাস করছি সেটাও আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। ওয়াল জিবালা আরসাহা, এর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যখন জমিন সৃষ্টি করলেন, জমিন কাঁপতে থাকলো, কাঁপতে শুরু করলো। এই জমিনকে স্থির করার জন্য আল্লাহ তাআলা জমিনে পাহাড় গেড়ে দিলেন। পৃথিবীতে অনেক পাহাড় আছে, এই পাহাড় দিয়ে জমিনকে আল্লাহ তাআলা স্থিতিশীল করেছেন। মানুষ যেন বসবাস করতে পারে, পশুরা যেন বসবাস করতে পারে, এখানে যেন উৎপাদন হয়, এজন্য আল্লাহ তাআলা এই সুবিধা করেছেন। ফাইদা জাআতিত তাম্মাতুল কুবরা, অতঃপর ওই মহা ঘটনা যেদিন ঘটবে, অর্থাৎ কিয়ামত যেদিন ঘটবে, ইয়াউমা ইয়াতাযাক্কারুল ইনসানু মা সাআ, যেদিন মানুষ যা কিছু করেছে সেসব কথা মনে করবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সব কিছু সে মনে করবে যে আমি ভালো করেছি না মন্দ করেছি, সব জিনিস তার সামনে ভাসবে। সে সব কিছু বুঝতে পারবে, দেখতে পাবে, সে ভালো করেছে না মন্দ করেছে। ইয়াউমা ইয়াতাযাক্কারুল ইনসানু মা সাআ ওয়া বুররিজাতিল জাহিমু লিমান ইয়ারা, আর যে চোখ মেলে দেখবে পাপীরা, তাদের সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, জাহান্নাম উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, তারা জাহান্নাম দেখতে পাবে। ফাআম্মা মান তাগা, কাজেই যে বিদ্রোহ করেছিল এই দুনিয়াতে, যারা বিদ্রোহ করেছিল আল্লাহর সঙ্গে, রাসূলের সঙ্গে, কোরআনের সঙ্গে, ইসলামের সঙ্গে, যারা বিদ্রোহ করেছে, যারা ইসলাম মানেনি, ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে, ইসলামকে নিয়ে উপহাস করেছে, ঠাট্টা করেছে, বিদ্রুপ করেছে, ওয়া আসরাল হায়াতাদ দুনিয়া, এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছিল। এই দুটি অপরাধ, একটা হলো আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহী ঘোষণা করা, আর একটা হলো দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করা, প্রাধান্য দেওয়া। এই দুটা অপরাধ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ বলছে ফাইন্নাল জাহিমা ইয়াল মাওয়া, একমাত্র জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যদি আমরা আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, বিদ্রোহী হই, আল্লাহর হুকুম যদি না মানি, কোরআন যদি না মানি, রাসূলের অনুসরণ যদি না করি, তাহলে আমাদের ঠিকানা হবে কি? জাহান্নাম। আর দুনিয়াকে যদি বেশি পছন্দ করি, আমাদের কার্যকলাপ দেখে ঘরবাড়ি তৈরি করাতে মনে হয় যে আমরা আখেরাতকে স্মরণ করি না, আমরা দুনিয়াটাকেই সব কিছু মনে করি, যে মরব এটা মনেই হয় না। ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা, অর্থাৎ আমরা ধারণা করি কি যে আমার মাল, আমার সম্পদ আমাকে চিরস্থায়ী করবে, আমি বোধহয় মরব না, এরকম কাজ কারবার দেখে মনে হয়। কিন্তু না, আল্লাহ বলছেন দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে কম, আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে বেশি। দুনিয়ার জীবনকে বেশি পছন্দ করতে হবে না, বেশি পছন্দ করতে হবে আখিরাতকে। আর যদি করি তাহলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহা নাফসা আনিল হাওয়া, আর যে আখিরাতে নিজের রবের সামনে খাড়া হবার ভয় করেছিল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে যে আমি মরব, আখিরাত কায়েম হবে, আল্লাহর সামনে আমাকে হাজির হতে হবে, ইহজীবনের সমস্ত কার্যকলাপের হিসাব দিতে হবে, এটা যে বিশ্বাস করবে, এটা যে ভয় করবে, ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া, আর নফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। এই দুনিয়াতে যারা এই নফসকে, এই প্রবৃত্তিকে, যে ব্যক্তি অসৎ কামনা থেকে, খারাপ কাজ থেকে, গুনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল,
ফাইনাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। অর্থাৎ আমরা যদি দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করি, ভয় করে চলি, যদি মনে করি যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, হিসাব দিতে হবে, এই ভয়ে সমস্ত গৃহীত কাজকে বর্জন করি, বিরত থাকি, আর কি করে আল্লাহকে যদি ভয় করে আর সমস্ত কাজ থেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকি, তাহলে আমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। আমরা তাহলে জান্নাতে যেতে পারবো। ইয়াসআলুনাকা আনিস সাআতি আইয়ানা মুরসাহা, কাফের মুশরিকদের কথা বলা হচ্ছে যে এরা আপনাকে প্রশ্ন করে যে সেই দিনটি বা সেই সময়টি কখন এসে পৌঁছবে। অর্থাৎ মুহাম্মদ, যেই কিয়ামতের কথা তুমি বলতেছ সেই কিয়ামতটা কবে আসবে, কখন আসবে, এরা আপনাকে প্রশ্ন করছে। ফিমা আনতা মিন যিকরাহা, হে রাসূল ওই সময়টা বলে দেয়া আপনার কি দরকার? আপনাকে সেই সময় বলে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আপনাকে শুধু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি তাদেরকে সতর্ক করা, তাদেরকে সাবধান করা। আপনি তাদেরকে সাবধান করবেন, কিন্তু ওই দিনটি আসবে এটা সত্য, এটা মহাসত্য, কিন্তু কোন দিন আসবে, কখন আসবে এই বিষয়ে খবর দেওয়া তোমার দায়িত্ব নয়। এলা রাব্বিকা মুনতাহাহা, এই বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তোমার রব পর্যন্ত শেষ, রব ছাড়া কেউ জানে না। ওয়ায়াকুলুনা মাতা হাযাল ওয়া'দু ইন কুনতুম সাদিকিন, তারা কাফেররা রাসূলকে বলে যে তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো ওই দিনটা কখন আসবে। আল্লাহ উত্তর শিখাই দিচ্ছে ইন্নামাল ইলমু ইনদাল্লাহ, যে তুমি বলে দাও এর জ্ঞান, এর ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে, এর খবর আর কেউ জানে না। অতএব কিয়ামতের জন্য তাড়াহুড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, হবে এটা সত্য, কোন দিন হবে কখন হবে এটা সত্য। ইন্নামা আনতা মুনজিরু মান ইয়াখশাহা, যে এর ভয় করে, অর্থাৎ যে কিয়ামতকে ভয় করে, কবরকে ভয় করে, হাসর নাসর ভয় করে, জাহান্নামকে ভয় করে, শুধু আপনি তার জন্যই সতর্ককারী, আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করবেন যে ভয় করে। আর যে ভয় করে না তাকে কি সতর্ক করবে? আনজারতাহুম আম লাম তুনজিরহুম লা ইউমিনুন, তাদেরকে ভয় দেখান আর না দেখান তারা ঈমান আনবে না, তারা বিশ্বাস করবে না। তাদেরকে সতর্ক করেন আর নাই করেন, ওরা সতর্ক হবে না, ওরা ঈমান আনবে না। অতএব আপনি শুধু যারা ভয় করে তাদেরকে সতর্ক করেন। কাআন্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারাউনাহা লাম ইয়ালবাসু ইল্লা আশিয়াতান আও দুহাহা, যেদিন তারা এটা দেখতে পাবে, কাফের মুশরিকরা যারা পাপী জাহান্নামী, যেদিন তারা এই কিয়ামতকে দেখবে তারা মনে করবে যে তারা দুনিয়াতে অথবা মৌতের পরে একটা বিকাল অথবা একটা সকালের চেয়ে কি কম সময় দুনিয়াতে ছিল। যারা পাপিষ্ঠ হবে তারা কিয়ামতের দিন দুনিয়ার জীবনকে কতটুকু মনে করবে? জোহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অথবা ফজর থেকে দুপুর পর্যন্ত, যে এতটুকু সময় আমি দুনিয়াতে ছিলাম। লাম ইয়ালবাসু ইল্লা আশিয়াতান আও জোহাহা, জোহাহা হলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, আর আশিয়া হলো জোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত, যে দুটার যে কোনো একটা সময় তারা দুনিয়াতে ছিল, এরকম মনে করবে। কেন মনে করবে? ওই দিনকার ভীত বিহবলতা, যে কঠিন অবস্থা, এটা দেখে তাদের সব হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তা আমাদেরকে এই সূরার মাধ্যমে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? যে আমরা মওতকে বেশি বেশি করে স্মরণ করব, মওতকে বেশি বেশি করে স্মরণ করব, আর আল্লাহর সঙ্গে কোনো ব্যাপারই বিদ্রোহ করা যাবে না, বিদ্রোহী হওয়া যাবে না, আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা যাবে না। আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে ফেরাউনের মতো পরিণতি হবে। অতএব আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআন পড়ার, কোরআন বুঝার তৌফিক দান করুন, এবং কোরআন অনুযায়ী আমাদেরকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমরা সত্যি সত্যিই যদি প্রত্যেক দিন যদি কোরআন পড়ি, আপনি হন বাংলা পড়ুয়া, জেনারেল লাইনে পড়েন, আপনি আরবি পড়েননি, মাদ্রাসায় পড়েননি, তাতে কি হয়েছে? আপনি বাংলা অনুবাদ কোরআন মাজিদ পড়েন, বাংলা অনুবাদ হাদিস শরীফ পড়েন, আপনার জ্ঞান খুলে যাবে, আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত দান করবে, আপনার সদর, আপনার সিনা আল্লাহ খুলে দিবে। অতএব আমরা প্রত্যেকেই কোরআন পড়ব, হাদিস পড়ব, আমরা জানার চেষ্টা করব, তাহলে আমাদের পরিবর্তন আসবে, ঈমান তাজা হবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন।
বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়াজ যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুম বাররুর রাউফুর রহিম। ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যারুল বাই' যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন। ফাইজা কুদিয়াতিস সালাতু ফান্তাশিরু ফিল আরদি ওয়াবতাগু মিন ফাজলিল্লাহ ওয়াজকুরুল্লাহা কাসীরান লাআল্লাকুম তুফলিহুন। ওয়া ইজা রাআউ তিজারাতান আও লাহওয়ান ফাজ্জু ইলাইহা ওয়া তারাকুকা কাইমা কুল মা ইনদাল্লাহি খায়রুম মিনাল লাহwi ওয়া মিনাত তিজারা ওয়াল্লাহু খায়রুর রাযিকিন। গত শুক্রবারে কোটারা আদায় হয়েছে 11,630 টাকা। 11,630 টাকা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা লা তুআখিযনা ইন নাসিনা আও আখতানা। রব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিনা। রব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি ওয়া'ফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বানা লা তাজআলনা ফিতনাতাল লিল কওমিজ জালিমিন ওয়া নাজ্জিনা বিরহমাতিকা মিনাল কওমিল কাফিরিন। রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফির আন্না সাইয়্যাতিনা ওয়া তাওয়াফানা মা'আল আবরার। আল্লাহুম্মা রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আ'য়ুন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। রব্বি ইজআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা'i ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগyi ইয়া'iযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। ওয়াজকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদউহু ইয়াস্তাজিব লাকুম ওয়া লাযিকরুল্লাহি তাআলা আ'লা ওয়া আ'লা ওয়া আ'জ্জু ওয়া জাল্লু ওয়া আ'ম্মু ওয়া তাম্মু ওয়া আকবার।